ایک سلیمان ہے خضر خان جس کے پاس سارا روکنے کا اختیار ہے، اور ایک یہ 14 ہیں خدائی اللہ ان کو دینا چاہتا ہے، انہوں نے صدقے میں دے دی۔ اب ذرا ذہن میں رکھنا ہے، امجد سلیمان کا لقب ہے حشمت اللہ، اللہ کا دبدبا، روئے زمین پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، انسانوں پہ، جنوں پہ، چرندوں پہ، درندوں پہ، پرندوں پہ۔ 100 میل میں تو تخت تھا جس پر دائیں بائیں سونے چاندی کی کرسیاں لگتی تھیں، 150 میل لمبا، 150 میل چوڑا لشکر ہوتا تھا۔ ہاں، لقب ہے حشمت اللہ۔ اب انتخاب میں کروٹ بدلنے لگا ہوں، اور یہی تیرے مجمع کا امتحان بھی ہے۔ رسول کی محفل لگی ہوئی ہے، 2 سال عمر ہے تیرے مولا حسن کی۔ کتنی؟ 2 سال۔ سلیمان کی حکومت کا خضر خان عامر ذکر چلا، لوگ حیران ہوئے، یا رسول اللہ واقعی بھائی جیسی دعا مانگی تھی سلیمان نے ویسا ملک ملا، ویسی سلطنت، ویسی حکومت، ویسا اقتدار۔ کتب اہل بیت کا میں ضامن، انشاء، املا، قرأت، عبارت، ترجمہ، حوالہ، 6 چیزیں یہاں بھی ضامن، شاہ نجف کی بارگاہ میں ضامن، تمہارے ہجوم سے ہجوم محشر تک اللہ کی عدالت میں بھی ضامن۔ بس لوگوں کا حیران ہونا تھا، صحیفہ رحمت پہ سرخی جلالت آئی۔ اب جو کوئی تمہارے رسول نے کہا وہ یہاں لکھنا ہے حلالی بن کے۔ فرماتے ہیں اوتیا سلیمان، جب یوں اشارہ کروں گا وہ ہوگا بلا تشبیہ مولا حسن کی طرف۔ فرماتے ہیں اوتیا سلیمان من ملک اللہ و اوتیا ابنی ھذا جلال اللہ وعندہ ملکوت کل شیء۔ فرمایا سلیمان کو، جام مرضی کے عالم سے کرا ترجمہ، فرمایا سلیمان کو اللہ کے ملک میں سے تھوڑا سا ملا۔ اگر رسول کہتے ہیں نا ملک اللہ، پھر ہوتا کہ سارا ملک ملا، من تبعیض کے لیے، من ملک اللہ، اللہ کے ملک میں سے تھوڑا سا ملا۔ اور حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اوتی ابن ھذا جلال اللہ، اور میرے اس بچے کو اللہ کا سارا جلال ملا۔ جس کے پاس مال ہو اسے کہتے ہیں ذل مال، تو جس کے پاس جلال ہوا، اللہ، میں کہہ گیا، میں نے جو کہنا تھا کہہ گیا، اللہ اللہ۔ اور غدیری آگے رسول فرماتے ہیں وعندہ ملکوت کل شیء، میرے اس بچے کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے۔ ایک چھوٹا سا فرمان خود تمہارے مولا حسن کا سناؤں۔ فرماتے ہیں نحن الاولون والآخرون ونحن العامرون، نحن النور ننور الروحانیین بنور اللہ ونروحهم بروحہ فینا مسکنہ والینا موطنہ۔ فرمایا ہم ہی اول ہیں، ہم ہی اول ہیں، ہم اول نہیں، ہم ہی اول۔ جیسا کہ انتخاب کہے ہم مومن ہیں تو اور بھی تو ہیں نا، لیکن جہاں ہی لگے، ہم ہی مومن ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں، ہم ہی آخر ہیں، ہم ہی امر کرنے والے ہیں۔ یہ بات ہے کہ ابھی 20 ماہ عمر تھی ظاہری تمہارے مولا حسن کی۔ کتنی؟ نانا کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن طول یوم القیامت ووقوفہ، رسالت میں آپ سے سوال کیا گیا سرکار قیامت کے دن کتنا لمبا ہے اور کتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا؟ قال مقدارہ 50,000 یوم والناس قیام محاسبین، فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہے اور سب کو کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ اب جو مایوس ہے ہوتا رہے، میں تو نہیں ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اور ویسے بھی امتحان سے سکران شاہ جی وہ نکما طالب علم ڈرتا ہے جس نے گلیوں میں کرکٹ کھیل کے سال گزارا ہو، جس نے پڑھا ہے وہ تو کہتا ہے جلدی امتحان ہو جائیں تاکہ اگلی کلاس میں جاؤں۔ تو قیامت کے دن جو پرچہ حل ہونا ہے وہ ہم نے حل کر کے جیب میں رکھا ہوا ہے۔ فرمایا 50,000 سال کا دن اور لوگوں نے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ وَأَنْتَ كَذَلِكَ یا رسول اللہ، سوال ہوا سرکار آپ بھی؟ فرمایا میں بھی، یعنی آپ بھی کھڑے رہیں گے؟ فرمایا میں بھی کھڑا رہوں گا۔ سرکار آپ تو بڑے نازک مزاج ہیں، تھوڑی سی گرمی ہو، تھوڑا سا کھڑا ہونا پڑے، جبین رسالت سے پسینہ مروارید کے لڑیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کے زمین کو سیراب کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ تھک نہیں جائیں گے؟ سرکار 50,000 سال کا دن ہے، آپ تھک نہیں جائیں گے؟ میں نہیں، کیوں؟ لم ازل اتوقع علی علی ابن ابی طالب حتی یفرغ اللہ من الحساب، جب تک اللہ حساب لیتا رہے گا میں علی کی ٹیک پہ کھڑا رہوں گا۔ رسول کا انتخاب یہ کہنا تھا عامر خضر خان، تزازع سلمان، سلمان کو جھرجھری آئی،
शाह जी मुझे इसी मौला हसन की कसम, बात मैं वो करने लगा हूं जो लाखों के इज्तिमा में कहीं कराची इस्लामाबाद करने वाली थी। पता नहीं कौन खरीदार है कौन हकदार है जिसकी वजह से सारे सुनने लगे हैं। दिल चाहता है पर निकले उड़ जाऊं या बगैर पर के भी परवाज कर जाऊं। सलमान को झटका लगा, फिर बाद सुल्तान झुरझुरी आई। 20 महीने के हसन ने देखा सलमान को, नादाहुल हसन वकाला या शेख ला ज़ाका बलाज़ा बल इबादुम मुकरमूना ला यस्बिकूनहु बिल क़ौल व हुम बिअम्रिही यअमलून। ओ शेख, हम न वो हैं न ये हैं। गदीरी क्या कह रहा है हसन? ला ज़ाका वलाज़ा, हम न वो न हम ये, बल इबादुम मुकरमून, हम उसके इज्जतदार अब्द हैं। ला यस्बिकूनहु बिल क़ौल व हुम बिअम्रिही यअमलून, हम तो कौल में भी उसके मशीयत पे सबकत नहीं करते, उसी के अम्र से अमल करते हैं। शगलन शाह जी ये कहना था हसन का। क़ाला लहू अमीरुल मोमिनीन, अमीर कायनात ने अपने बेटे की आंखों में आंखें डाली, फरमाया बुनय्यल हसन इरफ़िक़ बि सलमान फ़इन्नहु ला यहतमिलु मा तहतमिल। बेटे सलमान से नरमी किया कर, जो तू बर्दाश्त कर सकता है वो ये तो नहीं ना कर सकता। इरफ़िक़ बि सलमान, सलमान से नरमी किया कर। फ़इन्नहु ला यहतमिलु मा तहतमिल, जो तू बर्दाश्त कर सकता है वो ये तो नहीं कर सकता। 10 दर्जे ईमान कहें, 10वें पे सलमान खड़ा है, मिन्ना का सनद याफ्ता है। सलमान खैरुम मिन लुकमान, रसूल ने फरमाया लुकमान से अफजल है सलमान, बनी इसराइल के नबियों से अफजल है। अली के 2 साल के बेटे को वो नहीं समझ सकता। क्या कहा? नरमी कर सलमान से, जो कोई तू बर्दाश्त कर सकता है वो ये नहीं कर सकता। बात थी जंग वाल हो गई, आखिर महफिल पुरबाश भी तो होनी थी, हो गई। सलमान बाहर निकला, फअतबाहु अम्मार, अम्मार पीछे पीछे चला, गली में पकड़ लिया। भाई सलमान, मा बालुल हसन लिमा ततज़ाज़ा मा क़ाला लकल हसन, ये हसन का और तेरा क्या मामला है? तूने झुरझुरी किस बात पे ली थी? हसन ने वो क्यों कहा था हम ना वो हैं ना ये हैं? जवाब सुनना। शगलन शाह जी, सलमान कहता है अखी अम्मार अल यौमा हय्यरनिल हसन मर्रतन बाद उखरा, आज हसन ने मुझे कई दफा हैरान किया है। कैफा, कैसे? आज हसन ने मुझे कई बार हैरान किया। वो कैसे? कहा अल यौमा अबतातु अन मजलिस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजतिन कान अली, कहते आज मुझे कोई हाजत थी, काम था, मैं सरकार की मजलिस से लेट हो गया, देर हो गई। फलम्मा क़ज़ैतुहा व अरदतु अन अख़रुजा अमशी इला मजलिस रसूलिल्लाह ख़रजल हसन मिन बैतिही, कहा मैंने जब इरादा किया वो काम करके कि रसूल की महफिल की तरफ फिर चलूं, हसन घर से निकला। जेल में है ना, अभी 20 महीने पूरी उम्र नहीं। कहते असरातु इलैह ले आख़ुज़ बियदिही ले अल्लाह यस्कुता ले अन्नहु सबियुन, मैं जल्दी से चला कि जाके हाथ पकड़ लूं, बच्चा है गिर ना जाए। मैं जल्दी से चला, ले आख़ुज़ बियदिही, ताकि हसन का हाथ पकड़ लूं, ले अल्लाह यस्कुता, गिर ना पड़े, ले अन्नहु सबियुन, बच्चा जो हुआ। कहते मुझे हसन ने आते हुए देखा, कहा अस्सलामु अलैका या सलमान या साहिब जद्दना, सलमान ऐ हमारे नाना के साथी, मेरा सलाम। कहते मैंने सलाम का जवाब दिया और मैंने कहा या हसन खुज़ बियदी, खुज़ बियदी अब लोग का इला मजलिस जद्दे का, हसन मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे सहारा दे के नाना की महफिल तक पहुंचा दूं। अम्मार भाई पता है हसन ने मुझे क्या कहा? अब मैं देखता हूं कि मैं वक्त गंवा रहा हूं या मोती लुटा रहा हूं खरीदारों के सामने। कहते जब मैंने कहा ना मेरा हाथ पकड़ ले तुझे सहारा दे के नाना की महफिल तक पहुंचाऊं, हसन के चेहरे के तेवर बदले। पहले कह रहा था हमारे नाना के साथी, फिर मुझे कहा या शेख, या शेख नहनो उसरतुन ला नतवक्का अलल खल्क, ऐ शेख तू नहीं जानता हम वो खानदान हैं, हम मखलूक की टेक नहीं लेते। और अमार भाई तूने सुना नहीं रसूल ने जब कहा कि मैं अली की टेक पे खड़ा रहूंगा? सलमान कह रहा है हा साबी हिस्सतुन, मेरे दिल में वसवसा जागा, ख्याल सरसराया अहाउलाइल खालिकून अमिल मखलूकून, ये लोग खालिक हैं मखलूक हैं। हसन ने इसीलिए मैंने दिल में सोचा, हसन ने मुझे कहा हम ना वो हैं, यानी हम ना अल्लाह हैं ना मखलूक में शामिल हैं, बल इबादुम मुकरमून, हम उसके इज्जत वाले आबद हैं। अम्मार ने ये सुन के ना इंतखाब खिज़र खां आमिर, अम्मार भी हैरान हुआ। कहते लेकिन सलमान भाई ये तो एक है, तूने कहा है हसन ने कई बार मुझे हैरान किया है, वो बाकी बार क्या है? फरमाया जब हसन ने मुझसे ये कहा ना कि हम वो खानदान हैं हम मखलूक की टेक नहीं लेते,
मैंने हसन के गले की तरफ देखा बिलाल और मैंने कहा लेमा अल्लक़्त तमाइम फी उनुक़िक व अंत इब्नु रसूलिल्लाह व लस्त बिसबिय्यिन आदी। चांदी की टुकड़ियां होती हैं बनी हुई जिसमें लोग तावीज़ वगैरह डाल लेते हैं, देखिए ना सुनारों के पास मिलती हैं। एक हो अरबी में तो कहलाता है तमीमा, ज्यादा हूं तो तमाइम। हसन के गले में तमाइम थे। सलमान कहता मैंने पूछा लेमा अल्लक़्त तमाइम फी उनुक़िक, मखलूक की टेक तो लेते नहीं हो, बेटे रसूल के हो, लस्त बिसबिय्यिन आदी, आम बच्चों जैसे हो नहीं, ये तमीमे किस खुशी में है? कहते हैं अम्मार भाई। हसन ने फिर मुझसे कहा या शेख इक़रा, और शेख कुरान पढ़। फिर तेरे मौला हसन ने बदर सुल्तान सूरह राद की आयत पढ़ी। अल्लाह कुरान में नहीं कह रहा इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। अल्लाह कहता है हमारे पास हर शय के खजाने हैं, हम मालूम मिक़दार और ज़रूरत के मुताबिक नाजिल करते रहते हैं। फरमाया मैंने तावीज़ नहीं पहने हुए, जीनत नहीं बनाई हुई। फीह अस्माउ शिय्यतना मिन आदम इला अन तक़ूम अस्साअतु व फीह इस्मुका इन शि'ता रहतुका। फरमाया आदम से लेकर क़यामत तक हमारे जितने होने वाले शिया हैं सबके नाम इनमें हैं। पता नहीं अरबों को अरबों दफा अरबों से ज़रब दो फिर भी ज्यादा होंगे आदम से क़यामत तक, सारे इधर हैं। फरमाया फीह इस्मुका इन शि'ता रहतुका। सलमान इसमें तेरा नाम भी है, दिखाऊं? चूंकि रसूल ने कहा है अमजद, और वैसे भी जलाल का मजहर है हसन, रसूल जमाल का मजहर, अली जलाल का मजहर, बतूल जमाल का मजहर, हसन जलाल का मजहर। तो अल्लाह के जलाल का दूसरा नाम है हसन। मुझे लगता है डर, मेरे सोजी बन जाओ। मैं तुम्हारी आड़ लेके अली के बेटे से एक बात पूछना चाहता हूँ। मौला आपने कहा कि आदम से लेकर क़यामत तक हमारे जितने शिया हैं सब के नाम हैं, हम जैसे गुनाहगारों के भी तो होंगे। और मेरे आकाज़ादे तू ना खुद मौलवी है ना बेटा मौलवी का है, खुद भी मौला है, बेटा भी मौला का है। जब नमाज पढ़ता है नमाज में शियों के नाम रहते हैं? नहीं तू शिया है ना, इमाम तेरे नाम नमाज में शामिल करे, तू इसके बाबा को भी नमाज में शामिल न करे। अच्छा सलमान कहता है फिर मैंने कहा, फिर मैंने हसन के पाँव की तरफ इशारा किया। मैंने कहा हाज़ा अम्रु तमाइम फमा बालुल खलखालैन, क्योंकि ये खासियत सिर्फ तेरे मौला हसन के बारे में मैंने पढ़ी है कि पाँव में झांझनें होती थीं। बचपने में मौला हसन के पाँव में झांझन समझो, जिसे झांझर कहते हो, ये पाजेब टाइप, हाँ वो होती थी। चलो मैं पहले इसे एक दूसरे रुख से तुम्हें मनवा लूँ ये बात। हाँ दरबार खिलाफत में किसी ने मौला हसन की शिकायत की। साहिब दरबार ने कहा भाई रसूल का बेटा है, मेरी तो जरूरत नहीं मैं कोई बात करूं, अली को बुलाओ। अली बादशाह आए, सरकार रसूल का फर्जंद है, हमारी तो मजाल नहीं, आप हसन को समझा दें। अली ने कहा मैं हसन को समझा दूं, मैं हसन को समझा दूं जो उसका समझा हुआ है। अली ने फरमाया, हाँ पूरे अहले दरबार को इशारा करके फरमाया नशुद्दुकुम बिल्लाह, तुम सबको अल्लाह की कसम मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, तुम्हें अल्लाह की कसम है, हाँ या ना करना। हमारा है तुम सनियत हुए रसूलिल्लाह, और तुम्हें याद नहीं कि रसूल के साथ हसन का रवैया क्या होता था? काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फयजीउल हसन व यरकब अला ज़हरिही, रसूल नमाज पढ़ रहे होते, जब सजदे में जाते हसन बैठ जाता था। फिर क्या होता? खुदा की कसम हमारे दिमाग काम नहीं करते, ये इदराक से ऊंचे लोग हैं। फिर क्या करते थे? काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याखुज़ु बिअज़ुदिही, फरमाया उसी तरह सजदे में रसूल हाथ पीछे करते, हसन का बाजू पकड़ लेते, एक हथेली टेक के उठते, हसन सवार रहता। उसी तरह रसूल हसन का बाजू पकड़ लेते, एक हाथ टेक के उठते, क़याम में हसन सवार, क़ुनूत एक हथेली से पढ़ते, हसन सवार, रकू एक हाथ से करते, हसन सवार, सजदा एक हाथ से करते, हसन सवार, हत्ता फरागा मिन सलात, हत्ता के नमाज से फारिग हो जाते। अब यहाँ शकलन शाह जी मैंने पूछा मौला हसन से आलम माना में, आलम ज़ाहिर में नहीं, आलम माना में। मैंने कहा अली के बच्चों ये क्या खेल है तुम्हारे? मैंने कहा क्या? एक भाई सजदे में बैठ जाता है, सर नहीं उठाने देता, दूसरा बैठ जाता है, पूरी नमाज में सवार रहता है। हुसैन सर नहीं उठाने देता, ये पूरी नमाज में सवार खड़ा है। नहीं पहले तो जरा रसूल की नमाज पे फतवा दो, बेटे को उठाए उठाए पढ़ रहा है। मैंने कहा ये क्या खेल है, ये क्या चक्कर है? हसन ने कहा तेरी समझ का चक्कर है। तो लेकिन ये है क्या?
اس نے کہا چونکہ میں جانتا ہوں 14ویں 15ویں صدی میں ہمارے شیعوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو میرے بابا کے نام کو نماز میں آنے پر باطل کہیں گے، میں انہیں بتا رہا ہوں تشہد کیا ہے، ہم محمد کے قیام میں شامل ہیں، قنوت میں شامل ہیں، رکوع میں شامل ہیں۔ بہرحال یہ جملہ مترجمہ تھا جو میں نے کہا۔ آگے علی نے پھر فرمایا نشدتکم باللہ، میں تمہیں پھر اس کی جب گواہی لے لی علی نے، یاد ہے نا حسن ایسا کرتا تھا، پورے دربار نے کہا ہاں یا علی یاد ہے ایسے ہی ہوتا تھا۔ فرمایا دوسری بات میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، ہاں یا نہ کرنا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر ویجیء الحسن ویرکب علی منکبہ ویدلی رجلہ الی صدرہ ویرا بریق خلخالہ فی اقصى المسجد۔ تمہیں یاد ہے رسول منبر پہ خطبہ دے رہے ہوتے، حسن آ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتا، ویدلی رجلہ الی صدرہ، اور سینے پہ، سینہ توحید گنجینہ پہ ٹانگیں لٹکا لیتا اور بچوں کی طرح یوں ٹانگیں چلاتا۔ تمہیں یاد ہے دربار والا یرا بری کا خلخالہ فی اقصى المسجد، حسن کے جھانجھنوں کی چمک مسجد کی سامنے والی دیوار پہ پڑتی تھی۔ یہ میں نے بھی واضح صرف اس لیے بات کے دوران دہرائی کہ تمہیں جھانجھنوں پہ یقین آ جائے کہ ہوتی تھیں۔ تو یہی سلمان غدیری پوچھ رہا ہے ما بال الخلخالین، چلو تمیمیں تو یہ ہو گئے، اس میں نام ہے، یہ جھانجھنے کس خوشی میں ہیں؟ کس کو کہہ رہا ہے سلمان، کس کو بتا رہا ہے؟ عمار کو۔ سلمان حیران ہو کے کہتے ہیں عمار بھائی پتہ ہے پھر حسن نے کیا کہا مجھے؟ کیا کہا مجھے کیا پتا؟ کہ پھر بولا یا شیخ اقرا، او شیخ قرآن پڑھ۔ پھر مولا حسن نے تو شاہ جی سورہ فرقان کی آیت پڑھی، اللہ نہیں کہہ رہا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن یفقهون تسبیحهم، اللہ کہتے ہیں جو شے ہے وہ میری تسبیح کرتی ہے۔ حسن کہتا ہے کنت اذا اسبح لربی یسبحان ھذان معی انی اسمع تسبیحہما واعلمہما التسبیح۔ اور سلمان جب میں اپنے پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں میری جھانجھنیں میرے ساتھ کرتی ہیں، میں انہیں تسبیح سکھاتا بھی ہوں، ان کی تسبیح سنتا بھی ہوں۔ سلمان کہتا ہے عمار بھائی پھر میں نے، اب چکے 3 دفعہ حسن مجھے حیران کر چکا تھا، میں نے کہا یا حسن الہنا بلغ علموں کا فی سباقہ، وہ اس چھوٹی عمر میں تیرا یہ علم، الہنا بلغ علموں کا، اس بلندی پہ پہنچ گیا ہے تیرا علم، فی سباقہ، بچپنے میں۔ فرمایا یا شیخ ما یمنعنی منہا وانی انام علی القرآن واناجی بالرحمن، فرمایا میرے اس علم پہ حیرانی کیا ہے، تجھے پتہ نہیں میں قرآن پہ سوتا ہوں۔ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرنا، بات پوری کرنے دینا۔ انی انام علی القرآن، میں قرآن پہ سوتا ہوں، واناجی بالرحمن، رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہوں۔ سلمان کہتا ہے میں نے حیران ہو کے کہتا کیفا یکون ذالک، حسن یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیفا یمکن ذالک، یہ ممکن کیسے ہے؟ ما تم الوحی بعد، ابھی وحی تمام نہیں ہوئی، قرآن آ رہا ہے۔ وما کان القرآن فی القراط، اس قرآن ابھی کاغذوں میں لکھا نہیں گیا، ابھی کتاب بنی نہیں، ابھی جلد آئی نہیں، تو کیسے سو جاتا ہے؟ کہتے حسن نے مسکرا کے کہا یا شیخ اقرا، او شیخ قرآن پڑھ۔ اور مجھے اسی حسن کی قسم، اس کے بابا کی قسم، ایسے کم از کم ہزارہا حقیقتیں ادھر چھپی ہوئی ہیں جنہیں آج تک ممبر پہ چھوا ہی نہیں میں نے۔ اے شیخ قرآن پڑھ۔ اب حسن نے کہا کیا تھا غدیری؟ میں قرآن پہ سوتا ہوں، اور سلمان حیران، اور میں قرآن پڑھ کیا؟ پھر خضر خان تیرے مولا نے انتخاب عامر سورہ شعراء کی آیت پڑھی، اللہ قرآن میں نہیں کہتا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے محمد قرآن تیرے دل پہ اترا، قرآن تیرے دل پہ اترا۔ آگے پیر باز سلطان حسن کہتے علم انم علی صدر جدی، کیا میں نانا کے سینے پہ نہیں سوتا؟ اس سینے پہ سوتا ہوں جس میں قرآن ہے۔ وَرُبَّمَا يَتَجَلَّ الْقُرْآنُ بِحَقَائِقِهِ فَيَنْعَكِسُ فِي صَدْرِي كَإِنْعِقَاسِ الشَّاخِصِ فِي الْمِرْآةِ، فرمایا اور جب میں سو رہا ہوتا ہوں نانا کے سینے پر، اور جب قرآن میرے نانا کے سینے میں اپنی حقیقتوں کی تجلی مارتا ہے تو میرے سینے میں بھی ایسے آ جاتی ہے جیسے شیشے کے سامنے بندے کا عکس، جس کے 20 مہینے کا حسن سلمان کی سمجھ سے باہر ہے، وہ علی تیری میری سمجھ میں آ جائے گا۔ علی کا تو ثقلین شاہ جی سب سے بڑا عارف ہی وہی ہے جو یہ جان گیا کہ میں علی کو نہیں جان سکتا۔ کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔